فتح لي أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الضيق والزلل. وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويزيل عنا غيظ قلوبنا ويجعلنا من مضلات الفتن أظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وكرامته وأزواجه وذريته إلى روحه حزن عن حزن بداية الشاجر محمد سيد صيوط وصليمة إلى روحه محمد طيب محمد ومهج وعيشة من الملك ومصر من جدي ملك جدي هادي جدتي تصل عمر كان مسلم وأصولهم وأمورهم وإلى نور شيخنا معلم مرزوق بن الشافعي معلم مرزوق بن صالح معلم طاهر بن عبد العزيز معلم موسى معلم طاهر معلم أشهر بن معين معلم أسد بن حجي مصطفى ثم إلى معلم شيخنا معلم جنيد بن جنيد معلم شافعي ثم إلى الحبيب سالم محمد بن الحبيب نوفل بن محمد بن حكيم يحيى حبيب عبد القادر أعوذ بالله. ثم إلى روحي الحبيب حسين أبو بكر إدريس البدر حبيب عبد الله بن مسلم ثم إلى روحي باقر عبد الله صلى الله عليه وسلم الحبيب صالح بن مسلم ثم إلى روحي كيس عبد الله بن بابا يا حاجي عبد الرحمن بن محمد صالح بن حسن يا مختار بن محمد ثم إلى روحي أحمد بن محمد ثم الخوري بن مصطفى ثم إلى روحي وأوصالهم وأمورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الوضوء والمنوح والرزاق وصلاح الجسد والروح توبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحب بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. قال الله تعالى في القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di majelis ilmu di Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini karena Allah dapatkan cucuran rahmat, barakah, pahala yang besar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal mala'." Tidakkah kalian memperhatikan, melihat kepada satu kelompok al-jama'ati, mala' maknanya jamaah, min bani Israel, daripada bani Israel, min ba'di Musa, setelah ditinggal mati atau setelah kematian Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kejadiannya ini setelah Nabi Musa wafat. Aigiz ila qissatihim wa khabarihim. Tidakkah kau memperhatikan kisah mereka dan khabar mereka, berita mereka? Iz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabinya, wa huwa Samuel, Nabi Samuel, Nabi Samuel setelah Nabi Musa. Apa yang mereka katakan kepada nabinya? Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah, utuslah untuk kami seorang raja yang kami bisa berperang bersama raja tersebut fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ini Israel, Bani Israel minta sama nabinya, Nabi Samuel, supaya ditunjuk seorang raja atau diangkat raja dari kalangan mereka supaya bisa mimpin perang di jalan Allah melawan musuh-musuhnya. Tantazimu bihi kalimatana wa narji'u ilaih, supaya bisa menyusun peperangan itu dengan raja tersebut dan membawa hasil kemenangan. Qala nabiyyu lahum, berkata nabinya kepada mereka. Atas permintaan tersebut Nabi Samuel ngomong, jawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah tidak memungkinkan jikalau diwajibkan buat kalian perang, kemudian kalian nggak mau perang? Ya, maknanya ntar kalau diangkat raja pemimpin buat memimpin kalian perang di jalan Allah, kalian malah mundur, nggak mau ikut perang. Ngomong doang. Namanya Israel, ngajak gencatan senjata melalui Trump, tiba-tiba nyerang lagi.
dibalas lagi sama Iran. Tukang bohong. Orang tukang bohong kelihatan tanda matinya. Khabarun asa. Itu asa itu khabarnya in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Khabar jumlahnya. Wal istibhamu litakririt tawaqqu'i biha. Dan kata istibham di situ hal apakah itu litakriri bitakririt tawaqqu'i biha, untuk menetapkan kejadian dengannya. Maknanya apakah itu di situ ntar lo pasti nggak mau perang, minta doang, mau agak. Ada kan orang yang gitu, bertanya doang, tapi sebetulnya ya pertanyaan itu menunjukkan kepastian bahwa itu tidak bakal terjadi. Ya. Qalu, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kami tidak mau perang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sedangkan kami telah diusir dari kampung kami dan anak-anak kami. Pisahin mana anaknya? Maknanya benar, kami mau perang, nggak bakal mundur, nggak ada alasan bagi kami untuk mundur daripada peperangan tersebut, karena kami telah diusir dan anak-anak kami juga. Dia memperkuatkan pernyataannya kepada Nabi Samuel bahwa dia sungguh-sungguh. Padahal Nabi Samuel udah tahu, ngomong doang. Bisa babihim, dengan sebab mereka, wa qatlihim, dan pembunuhan mereka. Ya, mereka katanya pernah diusir dan dibunuh anak-anak. Wa qad fa'ala bihim dzalika kaum Jaluta. Yang melakukan hal itu adalah kaumnya Jalut. Jalut ini nama raja. Nama raja. Jadi pasukan Jalut itu dia membunuh Bani Israel. Ngusir dari, makanya dendam. Pengen balas dendam. Cuman belum ada pemimpin. Belum ada pemimpin. Dia minta pemimpin atau raja buat ya bimbing dia atau memimpin dia di dalam peperangan melawan Jalut dan pasukannya. Akhirnya diangkat Tolut. Ya, diangkat oleh Nabi Samuel, seorang raja namanya Tolut. Tolut pengembala, tukang samak, orang miskin. Mereka protes lagi. Yang begini mah kagak pantas jadi raja kami. Aila mani'a lana minhu ma'a wujudi muqtadihi. Tidak ada alasan buat kami menolak daripada perang di jalan Allah disertai dengan adanya kejadian-kejadian yang sudah terjadi tersebut. Kami diusir, anak-anak kami dibunuh, pokoknya kami mau perang. Kata siapa itu? Kaumnya.
Bani Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan perang atas mereka, tawallau, mereka berpaling, diwajibin perang, wah alasannya banyak, sakit mencret lah, gak ada pedang lah, macam-macam alasan. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang masih mau. Yang kebanyakan mayoritas mundur. Tadi rame-rame minta, yang udah diwajibin perang, mundur segini yang mundur, sisanya mendua. Kata Nabi Samuel, tuh kan, ayo udah tebak, mental tempe, baru kena rudal balestik aja pada nangis ya. Di Palestina dihajar habis-habisan, ketawe-tawe. Sekarang ngerasain loh, betul gak? Hah? Lagi rame, biar mampus kalian habis ya. Israel. Wa humul ladzi 'abaru nahwa ma'a Talut. Kama sayati. Yang sedikit yang tetap ikut perang ini, mereka orang-orang yang nyeberangin sungai bersama Talut. Kan diangkat Talut sebagai pemimpin oleh Nabi Samuel. Ayo ikut. Yang nyebrang lolos ujian, nyebrang sungai. Berarti dia orang-orang yang menepati janji pengen ikut perang, nyebrang sungai. Yang nyebrang dikit, kebanyakan kelihatan tuh mentalnya di situ. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang ceritanya. Belum dibahas, ntar ayat selanjutnya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Famujazihim, maka mereka bakal dibalas atas kezalimannya. Hanya Allah nggak tidur, siapa aja yang zalim kena. Nggak di dunia, di akhirat. Bisa dunia, akhirat. Wa sa'ala an-nabiyyu rabbahu irsala malakin fa ajabahu ila irsali Talut. Karena diminta Nabi Samuel oleh kaumnya Bani Israel tadi, akhirnya Nabi Samuel minta kepada Allah agar Allah mengutus seorang raja. Maka Allah jawab permintaannya, Talut yang ditunjuk. Talut orang miskin, tapi saat itu tidak ada pemuda yang paling gagah, paling kuat melebihi Talut. Talut paling kuat. Ya. Ilmunya paling luas. Keberaniannya paling luar biasa di antara Bani Israel. Makanya Allah nggak salah pilih. Karena udah dijawab sama Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum, lalu nabi mereka berkata, Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Ada Jalut, ada Talut.
Tolut. Kalau Jalut musuhnya. Ya, kalau Tolut ya, rajanya yang diutus oleh Allah. Nabinya Nabi Samuel. Diumumkan oleh Nabi Samuel bahwa Tolut telah diangkat sama Allah sebagai raja. Qalu, mereka berkata, kaumnya nih Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana dia bisa jadi raja kami sedangkan kami lebih pantas daripada dia? Diremehin. Yang umumin nabinya, yang ngangkat Allah, diledek, diremehkan. Tuh Bani Israel yang sekarang disebut negeri Israel. Allah dilawan, apalagi nabi, apalagi cuman manusia biasa ya. Tapi cengengnya paling cengeng sebetulnya. Penakutnya paling penakut. Emang dari dulu. Soknya doang. Buayanya doang. Bagaimana mungkin dia bisa jadi raja kami? Dia gak pantas. Kami ini yang lebih pantas jadi raja. Li'annahum laisa min sibtil mamlakah. Dia bukan keturunan raja. Tolut katanya bukan keturunan raja. Kok bisa diangkat jadi raja? Walan nubuwah. Dia bukan keturunan nabi juga. Udah bukan turunan raja, bukan keturunan nabi. Wa kana dibbagan. Dia tukang samak kulit. Tukang samak kulit. Kalau kulit domba disamak, tukang samak. Awra'iyan, dia hanya seorang pengembala. Kenapa dia yang diangkat? Tukang samak jadi raja. Pengembala diangkat jadi raja. Gak pantas. Kami yang pantas. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Lagi pula dia nggak punya harta yang banyak. Bagaimana memimpin kami? Orang miskin. Habis-habisan nabinya diprotes. Nabi Samuel diprotes. Yasta'inu biha ala iqamatil mulki. Dia nggak punya banyak harta yang dapat menolong dengan keluasan harta itu untuk membangun kerajaan. Gimana kerajaan mau dibangun? Dia orang kere. Qala an-nabiyyu lahum, berkata Nabi Samuel kepada mereka, menjawab ucapan mereka. Innallaha astafahu. Allah yang milih. Kata Nabi Samuel, Allah telah memilihnya. Ikhtarahu lil mulki. Allah yang memilihnya untuk menjadi raja. Alaikum, buat kalian. Wazadahu basratan sa'atan fil ilmi wal jismi. Dan Allah sudah melebihkan ya, Tolut itu keluasan dalam ilmu dan kehebatan di dalam jasadnya, jisim. Ilmunya bagus, luas, jisimnya nih, fisiknya
Allah yang lebih kelebihan yang Allah berikan kepada Talut ilmu dan kekuatan badan. Dia sendiri bisa lawan berpuluh-puluh orang. Itu Jalut itu perkasa. Jalut perkasa. Kuat fisiknya Jalut. Ya. Sendirian aja maju. Pasukan kocar-kacir sama Jalut. Jadi pernah lewat lihat film barbar gak tuh? Yang orang gede pakai topi begitu tuh. Besi serem, gede perkasa. Ini Jalut lebih-lebihan dari itu. Ame Talut cuma diselepet doang palenya. Plak mati. Hah? Pakai ketapel. Dia pakai panah, pakai tombak dan macam-macam. Talut cuma modal ketapel doang. Kena palanya si Jalut, tok, mut. Begitu doang bunuhnya. Modal ketapel. Hebat ilmunya. Strategi peperangannya hebat. Wa kana a'lama Bani Israel, dan adalah Talut itu sepaling alim Bani Israel yauma izin, pada hari itu. Jadi pada saat itu nggak ada orang yang paling alim melainkan si Talut. Wa ajmalahum, paling ganteng. Wa atammahum khalqan, dan paling bagus akhlaknya. Ya khuluqan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah yang memberikan kerajaan menurut apa yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dapat kekuasaan, dia dapat. I'ta'ahu, yang Allah berikannya, li'i'tiradi alaih, ya, untuk i'tirad atasnya. Ada yang bisa nentang lagi. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, fadlahu, karunia-Nya, alim, dan maha mengetahui, biman huwa ahlun lahu, siapa yang ahli pantas untuk mendapatkannya, Allah yang tahu. Ya. Wa qala lahum nabiyuhum lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi. Masih tetap nggak percaya. Biar kata Nabi sambil dijelasin, ini keputusan Allah. Allah yang ngangkat dia. Allah udah siapkan dia dengan keluasan ilmu dan jisimnya, fisiknya, ya. Karena Allah maha mengetahui siapa yang pantas untuk menjadi raja. Masih juga nggak percaya. Buktinya mana? Buktinya minta bukti. Oh, Nabi Musa aja sempat diminta bukti, ya. Kasus orang mati, benar gak? Akhirnya suruh potong HP. Akhirnya nabinya itu menjawab. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka kepadanya, inna ayata mulkihi
Sesungguhnya bukti kekuasaannya yang dia berhak mendapatkannya dari Allah, ayyatiyakumut tabut, bahwa datang kepada kalian nanti at-tabut, kotak. Kotak itu sunduk, ya. Fihi suwarul anbiya. Di dalam kotak itu ada gambaran-gambaran para nabi. Nabi Bani Israel. Ada catatannya di situ. Ada suarnya di situ. Ada gambar. Kita bilang foto, tapi ini gambar-gambar. Ya, nama-namanya di kotak itu. Anzalahullahu ala Adam, yang Allah turunkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pernah dapat ini apa ya? Tabut. Kotak itu ada gambaran, ada daftar-daftar nama-nama nabi. Terus Nabi Adam turun temurun tuh, warisin kepada Nabi Nuh terus sampai Nabi Musa. Ya. Ketika ditaklukkan kaum Bani Israel itu oleh Jalut, oleh apa namanya, bukan Tolut, nanti ada lagi itu, ya, diambil tuh, sehingga Amalaqah namanya, kaum Amalaqah. Wastamarra ilaihim, dan terus menerus tuh kotak ada pada mereka. Faghalabathumul amalaqatu alaihi, mereka dikalahkan oleh suku atau kaum Amalaqah. Wa akhazuhu, diambil itu tabut, itu kotak oleh Amalaqah. Wa kanu yastabtihuna bih ala aduwihim. Setiap kali ini suku Amalaqah kalau mau perang selalu minta kemenangan dari kotak ini. Jadi apa? Jadi jimat. Jadi jimat. Ya. Wa yuqaddimunahu bil qital. Kalau perang ditaruh atau kotak di depan. Wah, sehingga mereka benar-benar yakin, ada ketenangan dan keyakinan bakalan menang. Udah kayak jimat tuh kotak. Ada nabi gambaran nabi-nabi di situ. Ya. Wa yaskununa ilaihi, dan mereka merasa tenang dengan tuh kotak yang ditaruh di mana-mana di bawah. Kama qala ta'ala, sebagaimana memang Allah berfirman, fihi sakinatun, tuh. Padanya di tabut itu ada sakinah, ada ketenangan. Oke, tabut itu kalau kaum milikin, nek kaum bakal ada ketenangan di situ. Memang Allah bilang fihi sakinah. Di dalam tabut itu ada sakinah, ada ketenangan. Wa ma'ninatun liqulubikum, ada ketenangan di hati kalian. Mir rabbikum, karena tabut itu yang di dalamnya ada suara para nabi, ada ketenangan di hati kalau memilikinya atau bersamanya, itu bersumber dari Tuhanmu, min rabbikum. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan juga di samping tabut itu ada sakinah dan ada baqiyah. Ada sisa-sisa peninggalan Nabi Allah Musa, keluarga Nabi Musa dan keluarga Harun. Jadi di tabut itu udah tadi ada suara anbiya dari para Nabi Adam tuh, diterimanya terus turun temurun, ya, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun, ditambahin lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa simpen
perabotan yang penting-penting di situ juga. Ya. Nabi Allah Harun simpen juga di tabung gitu, tambah komplit tuh. Ya. Kita punya kotak di dalamnya ada inten berlian 100 krat, udah aman aja ya. Hah? Iya, inten berlian 100 krat. Oh ini enggak. Ya. Ada suara Anbiya, ada lembaran-lembaran para nabi, ada catatan-catatan, termasuk keluarga Nabi Musa, dari Nabi Musa dan Nabi Allah Harun. Peninggalannya ada di situ. Aitarakahuma, yang ditinggalkan keduanya. Wahia na'lan Musa, ada sendal Nabi Musa di situ dua. Na'la Musa, ada dua sendal Nabi Musa. Kiri kanan, ya maka kanan dua-duanya. Ada sendal Nabi Musa. Ya, berkah. Wa asahu, ada tongkat Nabi Musa dalam tabung. Udah tadi isinya tadi tuh diwariskan kepada Nabi Musa. Nabi Musa simpan lagi sendal di situ, tongkat ditaruh di situ. Ya. Wa imamah Harun, ada imamahnya Nabi Allah Harun. Ya. Wa qafidun minal man, dan apa itu sekopek apa ya? Kalau makanan namanya sekopek, kofis, ya, daripada makanan surga yang bernama manna. Nah, manna doang, saluannya kagak. Ini mannanya doang yang ditaruh di situ. Allazi kana yanzinu alaihim, yang pernah turun buat mereka tuh. Kan mereka pernah dapat manna wassalwa. Ya, waridadun minal alwah, dan beberapa lembaran-lembaran daripada alwah, ya, lempengan-lempengan, catatan-catatan. Tahmiluhul malaikatu, yang dibawa oleh malaikat. Jadi tabut ini yang bawa malaikat turun. Entar siapa yang dideketin ini tabut kepadanya, berarti itu orang dipilih. Turun dari langit, awang-awang begini nih tabut. Jatuhnya deket Tolut, berarti memang Tolut lah yang dipilih. Jadi bukan film dongeng, emang bener kejadian. Malaikat yang bawa atas perintah. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya dalam hal itu ada bukti buat kalian, ala mulkihi, atas kerajaannya. Iya, yang diutus Allah, yang diangkat. Buktinya entar tabut, ya, itu jatuhnya kemana? Ternyata betul. In kuntum mu'minin fahamalatul malaikatu bainas samai wal ardh, maka malaikat membawa itu tabut, itu kotak antara langit dan bumi, awang, ya, berarti ngambang antara langit dan wahum yanzuruna ilaihi, dan mereka kaum Bani Israel menyaksikan itu tabut ngawang-ngawang. Hatta wada'athu inda Talut, sehingga malaikat letakkan itu kotak, ya, di sisi Talut. Udah, masa mau minta bukti lagi? Dia nggak pantas, bukan keturunan raja, bukan orang kaya. Mana buktinya dia diangkat oleh Allah? Nih buktinya, kata Nabi.
Entar ada kotak yang dibawa oleh malaikat, siapa yang dapat itulah dia yang diangkat. Bener nih kotak, lucu. Dia lihat nih kotak turun dari langit ngawang-ngawang begini. Dan mereka kenal itu sunduk. Mereka yakinin itu sunduk. Ya, itu tabut mereka yakinin banget. Karena di dalamnya ada berbagai macam keberkahan. Jatuhnya di Fa'agorru bimulki, baru mereka mengakui akan kerajaannya atau diangkatnya si Talut menjadi raja. Watasara'u ilal jihad. Mereka minta buru-buru, ayo perang sekarang gitu. Pas udah diberi, nangis. Fakhtara min syababihim sab'ina alfan. Lalu Talut memilih pemuda-pemuda yang gagah sebanyak 70.000. Dibawa ada 70.000. Ayo perang, ikut. Yang mimpin Raja Talut yang diangkat oleh Allah. Ini 70.000 pemuda-pemuda. Akhirnya yang nyebrang dari 70.000 yang nyebrang dikit. Tapi tetap maju, menang biar kata dikit. Karena yang jadi raja pilihan ya Allah, mana kemiskan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha namur wa alaiha wa biha nubanzu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah garami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yuzari'u fil Allah wa la tawallina waliyan siwa waj'alna mimman khalafa amraka Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jibna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil